ونعوذ بالله من شرور أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما ترك خيرا إلا بينه لنا وحثنا عليه وأمرنا، ولا شرا إلا نهانا عنه وحذرنا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما رزقكم وأنفقوا مما آتاكم، واعلموا أنه ليس لكم إلا ما قدمتم لآخرتكم. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. فيا من أنعم الله عليهم بالأموال، قدموا لأنفسكم من أموالكم ما تشترون به منازل لكم في الجنة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بعض الناس يجمع المال ويقول: أؤمن به مستقبلي، يعني مستقبله الدنيوي، وهو لا يدري هل يعيش مستقبلا يتمتع فيه بهذا المال أو يموت ويتركه لغيره، لكنه لا يفكر في تأمين مستقبله الذي لا بد له منه في الدار الآخرة، بأن يقدم من ماله ما يجده مدخرا مضاعفا أضعافا كثيرة، وهو أهوج ما يكون إليه. ثم انظروا يا عباد الله إلى كرم الله وفضله علينا، فإنه يشتري منكم ما تفضل به عليكم، ويأمركم بالإنفاق مما أعطاكم، ويقترض منكم مما آتاكم، فيقول سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم. ويقول سبحانه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ويقول سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. عباد الله، ليس طلب التصدق خاصا بالأغنياء، بل إن الفقير مطلوب منه أن يتصدق بما يقدر عليه ولو كان قليلا. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الصفات المذمومة واتصفوا بالصفات الحميدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أغنى وأقنى، ووعد من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بأن ييسره لليسرى، وتوعد من بخل واستغنى وكذب بالحسنى بأن ييسره للعسرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص من بين الرسل بالشفاعة العظمى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله وقدموا لأنفسكم من أموالكم قبل مماتكم وانتقالكم، واحرصوا على وضع الصدقات في مواضعها الصحيحة من إعطائها للمحتاجين من الفقراء واليتامى والمساكين والمدينين المؤسرين. يا أيها الناس إيماني، خطبر متيو
tana magana ne akan falalan ciyarwa da taimakon addinin musulunci da kuma taimakawa mabukata. Bayan dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da aminci sun tabbata ga fiyayyen halitta annabin tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalansa da sahabbansa. Ya ƴan uwa musulmi, ina muku wasiya da ni kaina da mu zamanto masu kiyaye dokokin Allah. Kuma mu riƙa yi wa Allah yabo da godiya akan abin da ya azurta mu da shi, domin kowannen mu Allah ya mushi arziki. Kada ku taƙaita arziki akan dukiya. Yanzu Allah ya baka idanuwa guda biyu, amma kana kukan cewa kai baka da arziki. Sai wani mai kuɗi ya ce maka, zan baka miliyan 1 ko miliyan 2 ko miliyan 3, amma zan kwakule maka idanunka guda biyu in raba ka da ganinka har abada. Za ka yadda? Allah ya baka hannaye guda biyu, sai a ce ga miliyan 5 a yanke hannayenka guda biyu ka rayu haka babu hannaye. Za ka yadda? Allah ya maka kafafuwa guda biyu, a ce ga miliyan 10 amma za a yanke kafafuwan ka zama baka da su haka za ka rayu. Ka yadda? Allah ya baka hankali, a ce ga miliyan 50 za a raba ka da hankalinka ka haukace. Za ka yadda? Ashe Allah ya baka ni'imar da ta fita kuɗin da kake cewa baka da shi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sannan Allah ya baka musulunci, ya baka imani da fahimtar sunna. Yanzu a ce maka ga miliyan 10 ka bar musulunci, za ka yadda dan talauci? Ashe Allah ya yi ka mai arziki, ya baka abin da kuɗi ma ba zai iya siya a wajenka ba. Kuɗin mai kuɗi ba zai iya raba ka da wannan arzikin da Allah ya baka ba. To godiyanmu ga Allah akan arzikin da ya mana yayi yawa sama da kukanmu da korafe-korafenmu ya jama'a. Duk dukiyar da mutum ya mallaka, in ya mutu ba a addinin musulunci ba, kai kawai ka san yayi wahalan banza, ya tara kuɗin a wahalan banza, kuma zai je ya gamu da tsanani da wahalan da ya fi na duniya. Duk talaucin da mutum yake ciki, in ya mutu da imani kana kyautata masa zaton ya huta. Don haka ya jama'atul musulmin, mu yawaita yi wa Allah godiya akan arzikin da ya mana. Muna cikin arziki da Ubangiji ya mana. In shakartum la azidannakum. Allah ce in kuka gode mun zan kara muku. Kafin ka duba wani abu ka ce Allah bai ban kaza ba, ka gode masa akan abubuwan da ya baka. Sannan daga cikin abin da ya bamu, mu rika ciyarwa. Mu rika ɗauka muna bawa waɗanda suke ƙasa da mu, waɗanda suke da bukata sama da mu. Ba wai don mu ma ba mu da bukatan ba ne, a'a, abin da ya sa za mu ɗauka mu bayar, saboda muna fatan mu samu ladan abin da muka bayar a gobe kiyama. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbansa, sai ya jefa musu tambaya. Sai ya ce da su, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Cikinku wane ne ya fi son dukiyar magadansa fiye da nasa? In aka ce magadanka ka sani, ‘ya'yanka, matanka, ‘yan uwanka, mahaifanka. To cikin kuwa zai so a ce ba shi bane da dukiya, ƙaninsa ne ke da dukiya. Cikin kuwa zai so a ce a gidan yayansa ne mai dukiya, shi ba shi da shi. Cikin kuwa zai so a ce matarsa ne take da dukiya, shi ba shi da shi. Cikin kuwa zai so a ce mahaifansa ne masu dukiyan, amma shi ba shi da dukiya. Babu mai son wannan. Don me yasa? Saboda dukiya in ba taka ba, baka da iko a kanta. Yanzu za ka iya kyauta da dukiyar kaninka ne? Baya nan kawai ka duba wani ragonsa da yake kiwo ka ce kai je kana baka. Ai za a ji kanku. Duk girmanka a lokacin sai ka ga canjin fuska. Amma inda dukiyar taka ce fa, da ka ɗauka ka bayar, baka tunanin wani zai zo ya ce maka me yasa kai haka baka yi shawara ba. To da annabi ya ce wa sahabbansa, cikin kuwa ya fi son dukiyar magadansa sama da nasa? Ka duba imani na sahabbai, sai suka ce ya Rasulallah, ya manzan Allah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali. Cikin mu kaf ba wanda yake son dukiyar magadansa fiye da nasa, wato kowa ya fi son dukiyarsa fiye da ta magadansa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inna malahu ma qaddam. To dukiyarka ta hakika ta gasken ita ce wacce kai taimako da ita lokacin kana raye. Ka ba da sadaka, ka taimaki addini, ka taimaki gajiyayyu da shi. Wa malu warithihi, dukiyar magadanka kuwa ma akhara, shine abin da ka ajiye baka ciyar ba, in ka mutu kaga ya zama na magada ba naka ba.
yanzu a ce kana da naira 100,000 sai ka cire 20,000 sai ka ba da taimako ga wanda ya dace, mabukaci ne ko mabukaciya ne ko a maraya ne ko don taimakon addini ne, sai kai taimako kuma don Allah, to wannan 20,000 ɗin shine dukiyarka ta hakika. 80,000 ɗin da ka ajiye in ka mutu ai ya zama na magada ba naka bane, sai abin da suka ga dama su yi da shi. To waye ya fi son a ce magadansa ne masu dukiya shi ba shi da komai? To a nan hadisin yana nuna mana cewa duk abin da mutum ya ciyar ya taimaka da shi daga cikin dukiyarsa a lokacin da yake raye, to wannan shine dukiyarsa ta hakika. Wanda kuma ya jinkirtar, ya ɓoye, ya siya kaddarori ya zuba ya bari, to ba nashi bane, na magada ne, kawai dai ya tara ne, ya yi gadi, ya tafi ya barwa masu shi. To kaga sai an je lahira, waɗanda kake ganin su ne wani abu suna da dukiya sai ka gan su matsiyata a lahira. Waɗanda kake a duniya shi ba komai bane, talaka ne, sai ka ga su ne masu arziki a lahira. Kuma rayuwar lahira ita ce rayuwa ta gaskiya. Da haka abin da ka bayar sadaka fi sabilillahi domin Allah, to wannan shine naka. To amma shaidan sai zo ya tsoratar da kai, a 100,000 za ka yi taimako da 20,000, in ya kare fa ya za ka yi? To ya kai Allah ya baka 100,000? Wayanka ne ko dabaranka ya baka? Don Allah shi yake yalwatawa, shi yake kuntatawa, shi yake azurtawa, shi yake talautawa. Da haka ba wayanka bane, ba dabaranka bane yasa kake samun kuɗin, Allah ne ya baka daga falalarsa. To kar ka yi wa kanka rowa, gwargwadon abin da kake da shi ka ciyar gwargwadon ƙarfinka. Saboda haka ya uwa masu imani, duk wanda Allah ya mishi ni'ima ta dukiya, to ya gabatar wa kansa wani abu daga cikin dukiyarsa wanda da shi ne zai samu ɗaukaka da daraja da matsayi a gidan aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Lalle Allah ya sayi rayuka da dukiyoyi daga wajen mu'minai. Wato ya sayi rayukan mu'minai da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna, da cewa zai ba su aljanna. Ashe su mu'minai suna kasuwanci ne da Allah, abinda suka samu za su bayar domin Allah, Allah kuma ya musu alkawari zai ba su aljanna a sanadiyar abin da suka bayar. Saboda haka wasu mutane za su yi ta wahala suna tara dukiya, suna cewa muna yi ne saboda makoman 'ya'yanmu, saboda wata rana, ajiya maganin wata rana, haka ake cewa, ajiya maganin wata rana. Kaga zan saya fili a wajen kaza, a bypass ana yanka fili kaza, a anguwa kaza ana yanka fili kaza da araha, yanzu in na siya zuwa shekara 5, shekara 10 wajen ya zama gari, zan ninninka abin da na siya. Miskin, wala Allah ba zai ga shekara 5 zuwa 10 ba. Kaga ya siya ya bar wa magada ya tafi. Amma tabbas labudda ne mutuwa sai kai. Baka da garantin cewa lalle ilalla za ka kai shekara 10 inda ka siya ɗin zai zama gari, ba ka da tabbacin rayuwarka za ta ga wannan ranar. Sunna Tafarkin Tsira STS, ku yi subscribe domin samun karatuttukanmu idan muka ɗaura. Na godiya.